नवरात्रिर पवित्र दिन रे घर को नहीं आसंतु एही गछर चेर आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार होइजिबो अंत। एहा सहित आपणकर समस्त मनोस्कामना मध्य पूर्ण होइजिबो। आपणक जीवन रे जे कोनोसी भी समस्या चली थाउ ताहा धनजनित समस्या हेउ किंबा चाकरी को नहीं हेउ किंबा व्यापार वाणिज्य को नहीं हेउ किंबा चाकरी समस्या थाउ एही समस्त समस्या को दूर करिदेबो एही गछर चेर। अनेक प्रकारर रोग बाध्यरु मध्य एहा आपणको रक्षा करिथाए। सेथिपई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने एही गछटी सहित आपण माने समस्ते भल भाबरे परिचित देबे एवं एही गछटी को एक साधारण गछ भाबे एहाको आपण अणदेखा मध्य करि देइथिबे। एमिति कि जदि आपणकर घर पाखरे एही गछ उठिथिबो तेबे आपण एही गछ को अनाबना गछ भाबे ओपाडी की फोपाडी मध्य देइथिबे। तेबे बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे एहा कोनोसी अनाबना गछ नुहे। एहा एक एपरी चमत्कारी गछ जेउथिरे भगवान शिव शंकर भगवान शनिदेव एवं मां लक्ष्मीकर वास होइथाए। एमिति कि एही गछर मूलरे मां गंगाकर मध्य वास होइथाए। तेबे आपण जदि एही गछर तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक गुण विषय जानि नेबे तेबे आपणको पाई मध्य एही गछटी अत्यंत मूल्यवान होइजिबो एवं एही गछटी को आपण मध्य निजर दिनचर्या रे व्यवहार करबाको लागिबे। जदि आपण निज जीवन रे दुख दारिद्र्यता कष्ट एवं अनेक गुडे समस्या पाई चिंतित अछंती तेबे एही गछर व्यवहार करी आपण से समस्त समस्या रो मुक्ति पाई पारिबे। तेबे सरल भाषा रे कहिबाकू गले जदि आपणक जीवन रे धनजनित समस्या देखा जाउछि धनजनित समस्या को नै आपण चिंतित अछंती तेबे एही गछ को जदि आपण सठिक भाबरे साधना करि नेबे अर्थात एही गछ सहित जड़ित उपाय गुडी को आपण सठिक भाबरे करि नेबे तेबे निश्चय भाबरे आपणको मां लक्ष्मी कर कृपा प्राप्त हेबो एवं आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त धनजनित समस्यार मध्य समाधान होइजिबो एवं विभिन्न दिगरु आपणकर रोजगार हेबो जहा फଳରେ आपणकर आर्थिक स्थिति मध्य धीरे धीरे सुदृढ़ हेबाको लागिबो। एमिति कि जदि आपण शत्रुंको द्वारा पीड़ित हेउछंती शत्रुजनित समस्यार सम्मुखीन हेउछंती तेबे सठिक भाबरे एही गछर साधना करिनेबा द्वारा भगवान शनिदेवको कृपारु आपणको शत्रु पीड़ारु मध्य मुक्ति मिलिबो। एमिति कि अन्य किछि कारण पाई जदि आपण निज जीवन रे चिंतित थिले आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ नथिला तेबे आपणको सठिक भाबरे एही गछटीर साधना करिबाको हेबो एवं प्रभु भोला शंकरंकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त करिबाको हेबो एवं आपण जदि प्रभु भोला शंकरंको प्रसन्न करि नियंती तेबे काल भी आपणकर किछि असुविधा करि परिबो नाही कारण भगवान भोला शंकर हेउछंती कालकर काल महाकाल तांकर आशीर्वाद जहाको प्राप्त होइथाय कोनोसी भी शक्ति दुनियार कोनोसी भी शक्ति तार किछि भी क्षति करि पारि न थाए। तेबे बंधु माने एही गछर केउ भाग आपनको केउ परिमाण रे व्यवहार करबाको हेबो से विषय जानिबा मध्य अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे एवं जेउ विषय आज मो आपनको एही वीडियो रे कहिबाको जाउछि। तेबे बंधु माने एही गछटीर दुईटी गुण रहिछि आयुर्वेदिक गुण एवं तांत्रिक गुण। आयुर्वेदिक गुण अर्थात जदि आपण कोनोसी रोग को नै चिंतित अछंती कोनोसी रोग पिछा आपण लक्ष लक्ष टका खर्च करिसेंती तापरे भी आपनको कोनोसी लाभ प्राप्त होई नाही तेबे आपण एही गछटीर व्यवहार निश्चय भाबरे करि पारिबे। तापरे आपण निजे देखिबे जे आपणकर बेमारी निश्चय भाबरे धीरे धीरे भलो हेबाकू लागिबो। एही गछटीर महत्व आयुर्वेदिक रे बहुत अधिक रही अछि एवं जदि आपण एही गछटीर तांत्रिक प्रयोग विषय जानि नेबे तेबे आपण निज जीवन रे केबे भी कष्ट देखिबाकू पाइबे नाही। धनर स्रोत आपणको पई बढ़िबाकू लागिबो धीरे धीरे आपणको गृह को धनर आगमन मध्य बढ़िबाकू लागिबो
ତେବେ ଏହି ଗଛଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ଏବଂ ଏହି ଗଛଟି ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିବେ, କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଗଛଟି ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏହି ଗଛଟି ରହିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଗଛଟିର ନାମ ଏଥିପାଇଁ ଅପମାର୍ଗ କାରଣ ଅପମାର୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଲଟ ଚାଲିବା ଏବଂ ଏହାର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଗଛରେ ଓଲଟା ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ଏହି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ରହିବା ହିଁ ଏହି ଗଛର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଟେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ବନସ୍ପତି ଅଧ୍ୟୟନର ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 51କୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହି ଗଛକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଶୁଭ ଗଛ ବୋଲି ମାନା ଯାଉଥିଲା। ଏପରି ମଧ୍ୟ ମାନା ଯାଉଥିଲା ଯେ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ନିଜ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିସାରର ସନ୍ତୁଳନକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତେବେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ଗଛର ମଞ୍ଜିର ଖେଚୁଡ଼ି କିମ୍ବା କ୍ଷୀରି ବନାଇ ଖାଉଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ମଞ୍ଜିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ ଅଟେ କାରଣ ଏହା ଉପରେ ଅମୃତର କିଛି ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅମୃତଟି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅପମାର୍ଗ ଗଛଟି ଉପରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏହାର ମୂଳରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ କେହି ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି କଥା ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଲୋକମାନେ ଏହାର ମୂଳର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତରେ ଦରଜ ରହୁଛି, ପାଇରିଆ ହୋଇଛି, ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବାଣ ପରି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗଛର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା, ତାପରେ ଆମେ ଏହି ଗଛର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦାନ୍ତରେ ଦରଜ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମି ଯାଇଛି, ଅନେକ ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପଶମ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗଛର ମୂଳ କିମ୍ବା ଚେରରେ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାଢିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଲଗାତାର 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ମାଢି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତେବେ ଏପରି ମାନାଯାଏ ଯେ ଅପମାର୍ଗ ଚେର କିମ୍ବା ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମୋତି ପରି ଚମକି ଉଠିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଔଷଧ ଏବଂ ତୈଳର ବ୍ୟବହାର ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କୌଣସି ଉପଶମ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଗଛର ପ୍ରୟୋଗ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଉପଶମ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅପମାର୍ଗ ଗଛର କିଛି ମୂଳ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆପଣ ସେହି ଚେରରେ ପାଉଡର ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲରେ ସେହି ପାଉଡରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ତାପରେ ସେହି ତେଲକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି ଯଦି ଲଗାତାର 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହି ଗଛଟିର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ତେବେ
ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଗଛଟିର ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯଦି ଏହି ଗଛଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ଗଛଟିର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି କରିବାର ଅଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଅପମାର୍ଗର ମଞ୍ଜି ଛିଡାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ନାଲି କପଡାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି କପଡାଟିକୁ ଧରି ଶନି ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ବି ଶନିଦେବଙ୍କର ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ବସିବେ ନାହିଁ, ଡାହାଣ ପାଖରେ କିମ୍ବା ବାମ ପାଖରେ ବସିବେ। ତେବେ ତାପରେ ଆପଣ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 51 ଥର ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ କପଡାଟି ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅପମାର୍ଗ ମଞ୍ଜି ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଥିବେ, ସେହି କପଡାକୁ ଆପଣ ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାକୁ କେହି ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଉ, ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ସେ ତାର ସବୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାରେ ଆଉ କଦାପି ବି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଅକାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର କେହି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, ତେବେ ଓଲଟା ତାର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବାର ଅଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହାର ମଞ୍ଜିକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଲ କପଡାରେ ବାନ୍ଧି ତା ଉପରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଡ୍ରରେ ଆପଣ ସେହି କପଡାଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଭୂତ ପ୍ରେତର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, କୌଣସି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଟିର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ମୂଳଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସି 1001 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ଏହାର ଚେରକୁ ପୁରାଇ ଆପଣ ନିଜର ଗଳାରେ ଏହି ତାବିଜକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେତେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ହେଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ବି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି, ଯଦି ଆପଣ ସମାଜରେ ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାରଟି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାର ଚେରର ଏକ ପାଉଡର ବନାଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ତିଳକ ମଥାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେହି ତିଳକରେ ଆପଣ ଏହି ପାଉଡର ଗୋଟେ ଚୁଟକି ମିଶାଇକି ତିଳକ କରିକି ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ବିଜନେସକୁ ନେଇ କୌଣସି ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାକୁ ତିଳକ କରି ମଥାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ।
तेबे बंधु माने उपाय गुड़िक अत्यंत सहज अटे। आपण जदि निजर किछि समय बाहर करी विश्वासर सहित एही उपाय गुड़िकर पालन करंती तेबे देखिबे निश्चय भाबरे आपणको एहार लाभ प्राप्त हेबो। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानको भलो लागिथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।